morning everyone. Welcome to English class. Today in this class we will discussing about one lesson, that is clever jackal. Buddhivanta nari. Clever jackal. Long ago, first I will read the textbook and after that I will explain the lesson. If you have a textbook, please open your textbook, page number 24. Long ago, there lived a clever jackal named Jackie. One day, while going through a thick forest, he saw the body of a dead elephant lying some distance away. He felt very happy and thought, "Here is plenty of food for me." Soon he was going round the dead body in a hurry, trying to cut open a hole in the elephant's hide with his teeth. But all his efforts were of no avail. He found that the hide was very thick. His teeth could not cut into it and tear it to reach the soft meat. After some time, Jockey saw a lion coming that way. He felt worried and said to himself, "The lion will surely eat a big part of the elephant's meat. I can do nothing to stop him. After all, he is the king of this forest." As the lion approached, the jackal bowed low with fear and said, "My lord, I have kept fresh meat for you to eat. I shall be greatly honored if you agree to be my guest today and have a delicious meal." But the lion nodded his head approvingly. He roared, "I am the king of the forest. I eat only what I kill, not what others give me." Saying this, he walked away in regal style. Jockey felt relieved because the lion did not touch the meat. His fears proved unfounded. A little later, a tiger came along. Jockey thought, I have got rid of the lion. I have got rid of the lion. Now I must stop this tiger too. He said to the tiger politely, "Sir, you have come to the wrong place. You are in danger here." "Sir, you have come to the wrong place. You are in danger here." "Why, what's the danger?" asked the tiger. The jackal answered, "This elephant was killed by our king, the lion. He's gone to have a bath. I am here to guard his prey. He said to me before he left, 'Let me know if any tiger comes near the elephant's body. I will tear that fellow to pieces." Even before the jackal had finished, the tiger was trembling with fear. He ran away, fearing that the lion may attack him any moment. The clever jackal had a hearty laugh. After a short while, a leopard passed that way. He looked at the dead elephant and came running to the body. He looked very hungry and was licking his lips. Jackie thought, "The leopard has sharp teeth and powerful jaws. I can use him to tear the elephant's hard skin." Before the leopard could dig his teeth into it, Jackie said, "Dear sir,
You look very hungry. But this elephant's body belongs to our king, the lion. He just left on urgent work and kept me in charge of the body till he returns. However, you may have a few morsels quickly. The leopard has sacred when he heard about the lion. He said, "Oh no! Thank you, Mr. Jackal. I have too urgent work. I must leave." Saying this, the leopard was about to run away. Jackie said, "Don't be scared, sir. You can surely have a hearty meal before you proceed on your long journey. I will keep watch while you eat. I will warn you when I see lion coming. You will have plenty of time to escape." The leopard believed Jackie's word and thanked him and started tearing the elephant's skin with his sharp teeth. Soon he pulled off the thick hide from a part of the elephant's body using his strong teeth. When the leopard was about to eat the meat, the jackal said, "Quick, sir! Here soon comes the lion. Stop eating." On hearing this, the leopard jumped and ran away. Jackie rolled on the ground, unable to control his laughter. He could get rid of all his revival using his brains. And keep all meat for himself. He happily settled down to the leisurely meal. ದ ಕ್ಲೆವರ್ ಜಾಕಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಜಾಕಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ನರಿ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. The clever jackal. Long ago, there lived a clever jackal named Jockey. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ there lived a clever jackal named Jockey. ಒಂದು ಜಾಕಲ್ ನರಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನರಿ ಹೆಸರು ಜಾಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಜಾಕಿ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು. One day, while going through a thick forest, he saw the body of a dead elephant lying some distance away. ಸರಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ದ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅದು ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ಎ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮರ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಕಲ್ ಸಾ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಎ ಡೆಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೇ. ಸುಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಆನೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅದು ನೋಡ್ತದೆ. ಜಾಕಲ್ ಸಾ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೇ. ಸುಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಜಾಕಲ್ಲು ನೋಡ್ತದೆ. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಕಲ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ ದಟ್, ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೀಗ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸು, ಈಗ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ
ಜಾಕಲ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್, ಅದು ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೂನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಹರಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ಓಪನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್. ಅದರ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಆನೆಯ ಸುತ್ತ ಸತ್ತೋಗಿ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಆನೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಸೂನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಇನ್ ಎ ಹರಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ಓಪನ್ ಎ ವೈಲ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಡ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್, ಅದರ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಆನೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಆನೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ ಆಫ್ ನೋ ಅವೈಲ್, ಆದರೆ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಕೂಡ ನೋ ಅವೈಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಆ ಆನೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್, ಏಕೆಂದರೆ ಆನೆಯ ಆ ಚರ್ಮ ಆ ಮಾಂಸ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ಟೀತ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಟ್, ಆ ನರಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇಂಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಹರಿದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸೀಳಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಟು ರೀಚ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೀಟ್, ಅದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ, ಜಾಕಿ ಸಾಯಲ್ ಲಯನ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇ, ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಜಾಕಿ ನೋಡ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಜಾಕಿ ಸಾಯಲ್ ಲಯನ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇ, ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಜಾಕಲ್ ನೋಡ್ತದೆ. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವರಿಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೆಲ್ಟ್ ವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅದು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನರಿ, ಅದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಲಯನ್ ವಿಲ್ ಶೋರ್ಲಿ ಈಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸಿಂಹ ಬಂದು ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮಾಂಸವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ತನಗೆ ತಾನಷ್ಟೇ. ಜಾಕಲ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ದ ಲಯನ್ ವಿಲ್ ಶೋರ್ಲಿ ಈಟ್, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲಯನು ತಿನ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಡೆಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟನ್ನು. ಎ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಮ್, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಲಯನು ಈ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಬೇರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಲಯನು ಈ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಬೇರೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಲಯನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್, ಮತ್ತು ಲಯನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಜಾಕಲ್ ಬೌಡ್ ಲೋ ವಿತ್ ಎ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಆ ಲಯನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಲಯನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಕಲ್ ಬೌಡ್ ಲೋ ವಿತ್ ಫಿಯರ್, ಭಯದಿಂದನೇ ನಡುಕ್ತಾನೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತು ನರಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ರಾಜನೇ, ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಈಟ್, ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀಟ್, ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಮಾಂಸ ನಿಮಗಾಗಿ, ನೀವು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಹಾನರ್ಡ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ಟು ಬಿ ಮೈ ಗೆಸ್ಟ್ ಟುಡೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಹಾನರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾನರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ಟು ಬಿ ಮೈ ಗೆಸ್ಟ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರೋದಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್, ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಆಹಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಲಯನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್, ಲಯನನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ.
ದ ಜಾಕಲ್ ಬೌಡ್ ಲೋ ವಿತ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್, ಭಯದಿಂದನೇ ಬಗ್ಗಿ ಲಯನ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತು ಜಾಕಲ್. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತು, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಈಟ್, ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಹಾನರ್ಡ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ಟು ಬಿ ಮೈ ಗೆಸ್ಟ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್, ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಜಾಕಲ್ ಸೆಡ್ ಟು ಲಯನ್, ಬಟ್ ದ ಲಯನ್ ನೋಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಯನ್ ನೋಡೆಡ್, ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ, ನೋ ನೋ ನೋ. ಹಿ ರೋರೆಡ್, ಅದು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತೆ. ಹಿ ರೋರೆಡ್, ಲಯನ್ ರೋರೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಈ ಕಾಡಿನ ರಾಜ. ಐ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಕಿಲ್, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕೊಲ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿನ್ನೋದು. ಐ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಕಿಲ್, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿನ್ನೋದು. ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ, ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತು. ಹಿ ವಾಕ್ಡ್ ವೇ ಇನ್ ರೆಗಲ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಕಡೆ ರೆಗಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ, ರೀಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ರೀಗಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹೇಗೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ, ರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಕ್ಡ್ ವೇ ಇನ್ ರೀಗಲ್ ಸ್ಟೈಲ್, ರಾಜನಂತೆ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಕಿ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಯನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಮೀಟ್, ಆ ಜಾಕಿಗೆ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಲೀವ್ಡ್, ಜಾಕಿ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಯನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಮೀಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ತು. ಓ ಸದ್ಯಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಯನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಮೀಟ್, ಅಪ್ಪ ಸದ್ಯ ಇದನ್ನು ಲಯನ್ ತಿನ್ನಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಫಿಯರ್ ಫ್ರೂಡ್ ಅನ್ಫೌಂಡೆಡ್, ಅದರ ಭಯ ಹೋಯಿತು. ಎ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ ನಂತರ ಎ ಟೈಗರ್ ಕೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್, ಒಂದು ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಂತರ ಹುಲಿ ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಜಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳಿತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಯನ್, ಸದ್ಯ ನಾನು ಈಗ ಆ ಸಿಂಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೌ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಟೈಗರ್ ಟು, ಈಗ ನಾನು ಟೈಗರ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಟೈಗರ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಟೈಗರ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ, ಅದು ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೈಸಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಹಿಯರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋದು ತುಂಬ ಅಪಾಯ. ವೈ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡೇಂಜರ್, ಯಾಕೆ, ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು? ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಟೈಗರ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಜಾಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ವೈ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡೇಂಜರ್, ಯಾಕೆ, ಏನು ಅಪಾಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಟೈಗರ್ ಕೇಳ್ತು. ದ ಜಾಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಕಿಂಗ್, ಈ ಎಲಿಫೆಂಟನ್ನು ನನ್ನ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾರು ಲಯನ್, ಅದನ್ನು ಕೊಂದಿರೋದು. ದ ಲಯನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಾತ್, ಈಗ ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೇ, ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಪ್ರೇ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೇ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಈ ಪ್ರೇನ ಬೇಟೆಯಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. he said to me before he left, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ನೌ ಇಫ್ ಎನಿ ಟೈಗರ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ
ಟೈಗರು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟಿಯರ್ ದಟ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸೀಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟಿಯರ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಟು ಪೀಸಸ್. ಯಾವ ಹುಲಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾವೋ ಆ ಹುಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಆನೆ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೀಳಿ ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫೆಲೋ ಟು ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು. ಫಸ್ಟು ಅದು ಲಯನಿಂದ, ಸಿಂಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಟೈಗರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಂತ, ಜಾಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಎ ಟೈಗರ್ ಕೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್, ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಟೈಗರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಯನ್, ನಾನೀಗ ಲಯನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೌ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಟೈಗರ್ ಟು, ನಾನೀಗ ಈ ಟೈಗರ್ನು ಸಹ, ಆ ಟೈಗರ್ ಅಂದರೆ ಹುಲಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಈ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಟೈಗರ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ, ನೈಸಾಗಿ ಟೈಗರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಕಿ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಟೈಗರ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ, ನೈಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಇಯರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯ. ವೈ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡೇಂಜರ್, ಯಾಕೆ, ಏನು ಅಪಾಯ? ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಟೈಗರ್ ಕೇಳ್ತು ಹಾಗಂತ. ದ ಜಾಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಕಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟು, ಸತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ರಾಜನಾದಂತಹ ಸಿಂಹದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಾತ್, ಅವನು ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೇ, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೇ, ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್, ನಾನು ಬರೋ ತನಕನೂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ನೌ ಇಫ್ ಎನಿ ಟೈಗರ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ನೌ ಇಫ್ ಎನಿ ಟೈಗರ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೈಗರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟಿಯರ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಟು ಪೀಸಸ್, ಯಾವ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಗರ್ನ ನಾನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೀಳಿ ತಿನ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫೆಲೋ ಟು ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಜಾಕಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಅದು ಟೈಗರು ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ ಫಿಯರ್, ಭಯದಿಂದ ಅದು ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಲಯನ್ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಮ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಲಯನ್ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಮ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದು ಸಿಂಹ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್, ಭಯದಿಂದ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಲಯನ್ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಮ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡ್ಬೋದು ಆ ಲಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡೋಯ್ತು. ದ ಕ್ಲೆವರ್ ಜಾಕಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹಾರ್ಟಿ ಲಾಫ್, ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನರಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಟೈಗರನ್ನು, ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಿತ್ತು, ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ ಎ ಲೆಪರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ದಟ್ ಅವೇ, ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಪರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಚೀತಾ ಪಾಸ್ಡ್ ದಟ್ ಅವೇ, ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಪರ್ಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಡೆಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅದು ಲೆಪರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಡೆಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಆ ಆನೆಯನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಡೆಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಚಿರತೆ ಕೇಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ,
ಆ ಬಾಡಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಸುವಿನಿಂದ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲಿಪ್ಸ್, ಅದ್ರ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾವ್ರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಕಿ ಥಾಟ್, ಜಾಕಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟೀತ್, ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟೀತ್, ಈ ಚಿರತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೂಪಾದಂತಹ ಹಲ್ಲುಗಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಜಾಸ್, ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಜಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಂತ ಸಹ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟಿಯರ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್, ಈ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸೀಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಲೆಪರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟಿಯರ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್, ಈ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೆಪರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಕಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಕುಡ್ ಡಿಗ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಜಾಕಿ ಸೆಡ್, ಅದು ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಾಕಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಯು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಸುವಿನಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿವು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕಿಂಗ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮಾಂಸ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾದಂತಹ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕಿಂಗ್, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು? ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾದಂತಹ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಅದು ಸಿಂಹ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟಿಲ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಇನ್ಚಾರ್ಜು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಿಂಹ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇನ್ಚಾರ್ಜನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಂಹ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಕಿ ಸೆಟ್ಟು ಚಿರತೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹವೆವರ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರೆಡ್, ಲೆಪರ್ಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಯನ್, ಯಾವಾಗ ಲಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ತೋ, ನರಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಪರ್ಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೋ ಚಿರತೆಗೋ, ಆಗ ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರೆಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಯನ್, ಯಾವಾಗ ಸಿಂಹದ ಬಗ್ಗೆ ನರಿ ಹೇಳ್ತೋ ಆಗ ಲೆಪರ್ಡು ತುಂಬ ಭಯದಿಂದ ಇದೆ. ಹಿ ಸೆಡ್, ಹೋ ನೋ, ಹೌದಾ, ಹೋ ನೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕಲ್, ಓಕೆ ಜಾಕಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಐ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಲೀವ್, ನಾನೀಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ, ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಕಿ ಹೇಳ್ತು ಲೆಪರ್ಡ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಚಿರತೆಗೆ ಹೇಳ್ತು, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾರೆಡ್, ನೀನು ಭಯ ಪಡಬೇಡ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋರ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಾರ್ಟಿ ಮೀಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡೋಗು. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ನೀನು ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ವಾಚ್ ವೈಲ್ ಯು ಈಟ್, ನೀನು ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಸ್ಕೂಲು, ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಬಂದೆ. ಜಾಕಿ ಸೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾರೆಡ್ ಸರ್, ನೀವು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋರ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಾರ್ಟಿ ಮೀಲ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್
ಆನ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ನೀವು ತುಂಬ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ವಾಚ್ ವೈಲ್ ಯು ಈಟ್. ನೀವು ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ವಾರ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ವೆನ್ ಐ ಸಿ ದ ಲಯನ್ ಕಮಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಸಿಂಹ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೋ ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸಿಂಹ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ತಿನ್ನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋರ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಾರ್ಟಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಜಾಕೀಸ್ ವರ್ಡ್. ಲೆಪರ್ಡ್ ಆ ಚಿರತೆ ಜಾಕಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು ಅದನ್ನು ನಂಬಿಡ್ತು. ಲೆಪರ್ಡ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಜಾಕೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಿಯರಿಂಗ್, ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹರಿದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟೀತ್, ಮತ್ತು ಅದರ ಶಾರ್ಪ್ ಟೀತಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಸೂನ್ ಹಿ ಪುಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಕ್ ಹೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಥಿಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಗ ಅದರ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಸಿಗಿದು ತಿಂತು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀತ್, ಅದರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತಿಂತು. ವೆನ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಮೀಟ್, ಯಾವಾಗ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಆನೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೋ ಆಗ ವೆನ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಮೀಟ್ ದ ಜಾಕಲ್ ಸೆಟ್, ಜಾಕಲ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತು, ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್, ಬೇಗ ಸರ್ ಬೇಗ ತಿನ್ನಿ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಲಯನ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಹ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಈಟಿಂಗ್, ನೀವು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಓ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಜಂಪ್ಡ್, ಮತ್ತು ಲೆಪರ್ಡು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಪ್ಡ್ ಜಿಗಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಓಡೋಯ್ತು. ಜಾಕಿ ರೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಲಾಫ್ಟರ್. ಜಾಕಿ ರೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಸ್ ಲಾಫರ್, ಅದು ನಗುನ ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾಕಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಜಾಕಿಗೆ ತುಂಬ ನಗು ಬಂದು ಆ ನಗುನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ರಿವೈಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲಯನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತು, ಟೈಗರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತು, ಹಾಗೆ ಲೆಪರ್ಡ್ಸಿಂದನೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಹಿ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ರಿವೈಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್. ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೆದುಳಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಆಲ್ ದ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸವು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ? ಜಾಕಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಟು ಎ ಲೀಸರ್ಲಿ ಮೀಲ್. ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದು ಆ ಮೀಟನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೆವರ್ ಜಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೆವರ್ ಜಾಕಲ್. ದ ಕ್ಲೆವರ್ ಜಾಕಲ್. ಲಾಂಗ್ ಅಗೋ ದೇರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಎ ಕ್ಲೆವರ್ ಜಾಕಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಜಾಕಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಜಾಕಿ ಅಂತ. ಒನ್ ಡೇ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ he saw the body of a dead elephant lying some distance away. He felt very happy and thought, here is plenty of food for me. Soon he was going round the dead body in a hurry, trying to cut open a hole in the elephant's hide with his teeth. But all his efforts were of no avail. He found that the hide was very thick. His teeth could not cut into it and tear it to reach the soft meat. After some time, Jaki saw a lion coming that way. He felt worried and said to himself, the lion will surely eat a big part of the elephant's meat. I can do nothing to stop him. After all, he is the king of this forest. As the lion approached, the jackal bowed low
with fear and said, "My lord, I have kept fresh meat for you to eat. I shall be greatly honored if you agree to be my guest today and have a delicious meal." But the lion nodded his head approvingly. He roared, "I am the king of the forest. I eat only what I kill. I eat only what I kill, not what others give me." Saying this, he walked away in regal style. Jockey felt relieved because the lion did not touch the meat. His fear proved unfounded. A little later, a tiger came along. Jockey thought, "I have got rid of the lion. Now I must stop this tiger too." He said to the tiger politely, "Sir, you have come to the wrong place. You are in danger here." "Why? What's the danger?" asked the tiger. The jackal answered, "This elephant was killed by our king, the lion. He is gone to have a bath. I am here to guard his prey. He said to me before he left, 'Let me now. If any tiger comes near the elephant's body, I will tear that fellow to pieces.'" Even before the jackal had finished, the tiger was trembling with fear. He ran away, fearing that the lion may attack him any moment. The clever jackal had a hearty laugh. After a short while, a leopard passed that way. He looked at the dead elephant and came running to the body. He looked very hungry and was licking his lips. Jockey thought, "The leopard has sharp teeth and powerful jaws. I use him to tear the elephant's hard skin before the leopard could dig his teeth into it." Jockey said, "Dear sir, you look very hungry, but this elephant's body belongs to our king, the lion. He just left on urgent work and kept me in charge of the body till he returns. However, you may have a few morals quickly." The leopard was scared when he heard about the lion. He said, "Oh no! Thank you, Mr. Jackal. I too have urgent work. I must leave." Saying this, the leopard was about to run away. Jockey said, "Don't be scared, sir. You can surely have a hearty meal before you proceed on your long journey. I will keep watch while you eat. I will warn you when I see the lion coming. You will have plenty of time to escape." The leopard believed Jockey's word and thanked him and started tearing the elephant's skin with his sharp teeth. Soon he pulled off thick hide from a part of the elephant's body using his strong teeth. When the leopard was about to eat the meat, the jackal said, "Quick, sir, here comes the lion. Stop eating." On hearing this, the leopard jumped and ran away. Jockey rolled on the ground, unable to control his laughter. He could get rid of his rivals using his brain and keep all the meats for himself. He happily settled down to a leisurely meals. I hope you understood the chapter lesson, The Clever Jackal. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ರೀಡ್ at your home 2 or 3 times. Thank you.